Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhtaram Müslüman kardeşler, Allah Teala'nın rahmeti bilen bizge Allah Teala şuşa cuma namazlarında bugün çırашırga kuruşurga nasip eyledi. Allah Teala şu günlerge kadar imanımızı sakladı. Haminde kilesi hümerlerimizde sana soluşubuzga kadar Allah Teala bizge şuşa imanımız bilen imanга toğru bulup yaşarga nasip eylese idi. Lakin iman degan narsa ul bizning istibizga belgili bir javoblılık da beri. Belgili bir vazifa ham haq da beri. Chunki Allah Teala'ga iman keltirdim deb aytу bilan sen o'zingdan o'zi endi jannatga kirdim. Menga bir kimda kerak tugul, ya'ni qolgan kishilar tilasang nishasin deb biz ayta olmaymiz. Imanning aning chag'ilishi da shunda. Sening ko'ngilingga nur kirgandan so'ng, ul nur tishqa chiqa boshlaydi. Şu nurni sen başka kişilerge de tapşırasın kile, başka kişilerde de ko'rasin kile ham ko'rsatasın kile. Mana bugün muhtaram kardeşler, silap getirbiz turunda, silap getirbiz izgilikka, yaxshilikka chaqiruv ham nacharlikdan tiyu turunda. Al-amru bil ma'ruf va nahyu anil munkar. Bu bizning dinimizning tip asılı deb aytsang da bo'la. Chunki dinimiz narsaga keldi so'ng bu dunyoga desang, kishilarni izgilikka, yaxshilikka chaqirib, nacharlikdan tiyar uchun keldi. Dinimizning maqsadi shu. Agar bu maqsadga xizmat etmasa, aning foydasi yo'q. Aning foydasi yo'q. Kishi o'zgarmasa, yer yuzida yaxshilik ortmasa, nacharlik kelmasa, dindan olsang ne foyda? Foydasi yo'q. Mana shunga ko'ra muhtaram kardeşler bugün shulun turunda silashib ketarmiz. Umar ibn Abdulaziz rahimahulloh shulay deb aytdi. Bu bizning to'g'ri xalifalarimizning birisi shulay deb. Allah Teala kishilarni bir kishi uchungina jazolamaydi. Ya'ni agar da jamg'iyatda deb aytganda bir kishi gunoh qiluvchi bor ekan, nacharlik ishlovchi bir kishi bor ekan, aning uchun Allah Teala butun kishini jazolamaydi. Ammo shulay bo'lsa da har gunohli kishi jazosini topadi. Har gunohli kishi jazosini oladi. Muhtaram kardeşler, bu narsani anlatadi. Birinchidan Mındagina kishilar bor ekan jamg'iyatda, demak bu jamg'iyatda da nindidir avru bor. Gunohli kishilar borliqqa keladi ekan jamg'iyatda. Demak bu jamg'iyatda nindidir avru bor. Bu jamg'iyatning o'zida. Ham albatta endi Alloh Teala kishilarni jazolagan uchraqda da bu kishi uchun jazolamay. Kishilarning o'z gunohlari uchun jazolaydi. Ularning o'z gunohlari muhtaram kardeşler bularga mümkün şulay da şu kişini o'zgartmau. Şu nacharlikni bitirmau, nacharlikni to'xtatmau. Bizning maqsadimiz muhtaram kardeşler nacharlikni ko'rgan vaqtda ani to'xtatu yoki hech bo'lmasa kemitu. Lekin shulay bit arttırırga yo'l qo'ymau. Agar da endi kishilar nindidir bir yaxshilikni unutgan bo'lsalar, şu yaxshilikni kishilarga anglatu shulay bit shunga indau. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayta: "Muru bil ma'rufi ve illam ta'malu bihi." Kishilarni izgilikka, yaxshilikka chaqirig'iz, o'zingiz buni ishlamasangiz dedi. Kishilarni izgilikka, yaxshilikka chaqirig'iz, hatto o'zingiz buni ishlamasangiz dedi. "Wanhaw 'anil munkar ve illam tantahu 'anhu." Kishilarni nacharlikdan tiyig'iz, o'zingiz tiyilmasangiz dedi. Muhtaram kardeşler, mana bu hadiste bek zo'r ma'na bor, bek zo'r hikmat yota. Birinchi hikmati narsada? Birinchi hikmati kishilarni izgilikka chaqira, o'zi buni ishlamasa dedi. Kishilarni izgilikka chaqiruv o'zi izgilik. O'zi yaxshilik. Demak bu kishi tezdan to'g'ri yo'lga bosachaq. Ul o'zi ishlamasa da yaxshilikqa indab tursa, tezdan ul bu yo'lga bosachaq. Şulay yo'q kishini nacharlikdan tiyu, bu endi shulay yo'q nacharlikdan tiyulu degan so'z. Tezdan bu kishi ul nacharlikdan tiyilachaq. Muhtaram kardeşler, agar da birer kishi şu boshqalarni yaxshilikka chaqirib nacharlikdan tiysa, anga qarab yer yuzida nacharlik ortami, yaxshilikmi? Yaxshilik orta. Ul o'zi buni qilmasa da bir de tanış bulmagan kişi menga keldi. Mesela men uramda demek tartıp turam dey. Bir de tanış bulmagan kişi keladi ayta.
Әфәндем, тәмәке тартмагыз, ул организмга зыянлы, ул бик начар ди. Һәм китеп бара. Мин аны белмим шулай бит. Үзе әллә кая барырга да, мин аны күрмәгәндә, үз тәмәкесен дә ала да тарта башлый үзе. Ләкин аның әйткән сүзеннән миңа файда кала шулай бит. Үзе ул моны эшләмәсә дә, үзе тыелмаса да, ләкин аның әйткән сүзеннән мин бит аны белмим, аның кем икәнен. Миңа файдасы кала аның. Шуңа күрә дә әгәр дә кешеләр яхшылыкка чакырсалар, син бит аның белмисең, ул аны үзе эшлиме, юкмы, ул начарлыктан тыеламы, ул юкмы, безнең максат аны тикшереп йөрү түгел. Әйтте, димәк җәмгыятькә аның тәэсире булачак. Шуңа күрә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, үзегез кылмасагыз да чакырыгыз ди. Үзегез эшләмәсәгез дә яхшылыкны чакырыгыз ди. Шул ук вакытта, мөхтәрәм кардәшләр, әгәр дә кешенең күңеле яхшылыкка омтылган икән, ул кешенең кем икәненә карамый. Хәтта шайтан аңа киңәш белән килсә дә, шайтанны да тыңлый ул. Әгәр дә кешенең күңеле яхшылыкка барса. Хәтта Каюм Насри шулай дип әйтә, бу аңа кадәр булган галимнәрнең сүзләре, мин әдәпне каян өйрәндем ди. Мин әдәпне өйрәндем әдәпсезләрдән ди. Аларга карадым да киресен эшләдем ди. Ягъни, өйрәнәм дигән кешегә, яхшылыкны күрәм дигән кешегә аңа мөһим түгел. Кем килеп әйтә аңа шулай бит? Сүз килеп ирешкән икән, ул аны ишетә. Ә бездә ничек? Берәр киңәш бирсәң кешегә шулай бит, а ты сам делаешь сразу. Син үзең моны эшлисеңме соң? Син кем соң? Сиңа минем кем икәнем кирәк түгел. Сиңа минем сүзем кирәк. Минем әйткән хәзерге вакытта киңәшем кирәк. Әгәр ул Аллаһның сүзе булса, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям сүзе булса, бигрәк тә. Син миңа, минем шәхесемә карама, син минем әйткән сүземә кара. Хәтта әлеге вакытта шулай бит мәкаль дә бар иде. Мулла кылганны кылма, мулла сөйләгәнне тыңла дигән мәкаль бар иде. Шулай бит. Мулла ул начарлык та кылырга мөмкин, ләкин сөйләгән вакытта бөтенесе яхшы сүз сөйли муллаларның. Мин начар сүз сөйләгән бер генә мулланы да белмим. Да үземнән кала янәре. Бер җегет әйтә, синнән кала ди, үзеңнән кала ди. Шучу. Начарлыкка чакырган бер генә мулланы да белмим. Бөтенесе яхшылыкка чакыралар, шулай. Бәлки каядыр мунчада пиво эчеп утырганда, может, алар начарлыкка чакыралардыр, шулай бит бер-берсеннән дә белмим. Әмма минбәрләрдән, мәчетләрдән, мәҗлесләрдән начарлыкка чакырган мулла юк. Мулла сөйләгәнне тыңлады. Чөнки ул сөйләгән вакытта ул барбер яхшылык сүзен сөйли ул. Барбер сине яхшылыкка чакыра ул. Әгәр син яхшы булсаң, син аны кабул итәсең. Каршы җавап бирмисең син аңа, тыңлыйсың син аны, шулай бит. Менә бу максаты шунда, мөхтәрәм кардәшләр. Абу Хурайра радиллаһу анһудан килгән хадистә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, кешеләр арасында бар шундый кешеләр ди, мафатиха лил хайри ва магалиqa лиш шарри. Яхшылыкка ачкыч, начарлыкка алар изак булырлар ди. Бар шундый кешеләр ди, алар яхшылык таратып йөриләр. Кая гына барсалар да, алар булган урында яхшылык тарала. Яхшылык тарала. Ва инна минан наси насан мафатиха лиш шарри магалиqa лил хайри. Ләкин кешеләр арасында бар шундыйлар ди, алар начарлыкка ачкыч ди, яхшылыкка изак ди. Менә бар шундый кешеләр, алар каядыр киләләр икән. Ул урын үзгәрә. Акай вакытта бар шундый кешеләр, алар килгән урында гел тавыш, гел фитнә, гел начарлык чыга. Әгәр дә табын өстәл арты булса, мәсәлән, шулай бит. Менә өстәл артында да бар тамада дигән бер заводила шулай бит, бер кеше була. Ул бөтенесен кыстап йөри. Давай, бер рюмка, давай, сәләдә инде, давай, син нәрсә инде, туган көн бит. Бердән бер нәрсә булмый инде. Ну я за рулем туда-сюда. Ничего, отвезем мы тебя, давай, тегеләй булай. Ягъни бер шундый заводила була. Начарлыкка чакырып йөрүче. Ул кешеләр арасында була ул. Шушы кеше булмаса, җәмгыять яхшы була. Шулай ук бар була бер яхшы кеше, башкаларны яхшылыкка эндәп йөрүче. 5 кеше утыра, мәсәлән, шуларның берсе әйтә, җәмәгать, әйдә намазга барып килик әле. Аның тегеләре ярып китә, аларга шул гына кирәк. Аларга шул сүз генә кирәк. Менә шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләр, инде безгә нинди кем булырга соң дигән вакытта, әлбәттә аңлашыла, без шушы кешеләрне яхшылыкка чакыручы һәм яхшылыкка эндәүче, яхшылыкка ачкыч булырга тиешбез.
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şuna ayette de indi. Fatuba limen ja'ala Allahu Teala mafatiha lil hayri ala yadayhi. Шул кеше уңышка ирешер ди, кемнең кулында яхшылыкның ачкычлары булса ди. Ләкин ди, шул кешегә хәсрәт булыр, вайлюл. Хәсрәт булыр ди, ул кеше юкка чыгар ди, кемнең кулында начарлыкка ачкычлар булыр ди. Начарлыкка эндәүче булса ул кеше ди. Мөхтәрәм кардәшләр, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә шулай ук. Дәрсләргә Аллаһ Тәгалә әйтә Коръәни Кәримдә Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Вал муъминуна вал муъминат бa'duhum awliya'u ba'd. Мөмин ирләр һәм мөмин хатыннар алар бер-берсенә дуслар ди. Бер-берсенә тиңнәр. Ни өчен? Аллаһ Тәгалә дәвам итеп әйтә: "Я'муруна бил ма'руфи ва янхауна 'анил мункар." Мөмин ирләр һәм мөмин хатыннар бер-берсенә дуслар, чөнки алар яхшылыкка чакырып, начарлыктан тыялар. Шуңа күрә алар мөминнәр һәм шуңа күрә алар дуслар. Шуңа күрә алар мөминнәр. Һәм мөминнәрнең сыйфаты да шунда. Ир һәм хатын кызларның сыйфаты шунда. Һәм ир һәм хатынның сыйфаты шунда. Гаиләдә. Ир һәм хатынның максаты шунда. Ир кеше хатынын яхшылыкка чакыра, ә хатыны ирен яхшылыкка чакыра. Ир кеше гаиләдә бер нәрсә эшләсә, гаиләсенә яхшылыкка эшли, хатын кызы бер нәрсә эшләсә, гаиләсенә яхшылыкка эшли. Нәбу мөхтәрәм кардәшләр, Аллаһ Тәгалә юлында чакыру, яхшылыкка эндәү бер-береңне. Ләкин бар шундый кешеләрдә Аллаһ Тәгалә әйтә Бисмиллаһир-рахманир-рахим: "Вал мунафиқуна вал мунафиқат бa'duhum min ba'd." Мунафиклар, икейезлеләр, ирләр һәм хатыннар, алар бер-берсеннән ди, бер-берсеннән чыкканнар ди. Алар ни эшлиләр? Я'муруна бил мункари ва янхауна 'анил ма'руф. Алар кешеләрне начарлыкка чакыралар, яхшылыктан тыялар ди. Булар икейезле кешеләр ди, мунафиклар. Ә мунафикларның кая икәнен без беләбез шулай бит һәр барчабызда. Менә шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләр, кешене изгелеккә чакырып, начарлыктан тыю бу мөмин мөселманнарның төп сыйфаты. Төп вазифасы дип әйтергә була. Һәм без кем булырга тиеш соң дигәндә, без шушы яхшылыкка чакыручылар, яхшылыкның ачкычлары булырга тиеш. Без кая гына барсак та, безнең максат шушы урынны яхшы якка үзгәртү. Кая гына булсак та. Кешегә шулай бит матур киңәш белән аны үзгәртү. Кайчагында моңа киңәш тә кирәк түгел, мөхтәрәм кардәшләр. Берсендә бер укытучы әйтә, мәдрәсәдә укыганда, шәкертләр киләләр дә ди, аяк киемнәрен салалар да ишек төбендә калдыралар шунда гына ди. Салалар да калдыралар аяк киемнәрен ишек төбендә. Шунда бер-ике шәкерт йөри ди, шунда кайбер укытучылар тора ди. Моңа беркем дә игътибар итми ди. Бер укытучы килде дә ди, шушы мәдрәсәдә укытучы керер алдыннан бөтен аяк киемнәрен тәртипләп куеп чыкты ди. Кешенекен дә, үзенекен дә, бөтенесен дә тәртипләп куеп чыкты. Кайсындыр киштәгә алып куйды, полкага, кайсындыр матурлап куйды. Ягъни хәзер тәртип белән тора. Бетте. Бу мифтахул хайр. Бу кеше. Изгелеккә ачкыч бу кеше. Менә ул моны эшләде, бөтенесе күрде шушы хатаны. Ул беркемне тәнкыйтьләмәде, беркемгә бер начар сүз әйтмәде, булай эшлә димәде шулай бит. Ул булай эшләде дә бетте. Кай вакытта мәчеттә, мәсәлән, кешеләр утыралар. Кычкырып, сөйләшеп, көлеп, мәсәлән, шулай бит. Моны ничек үзгәртергә була? Була килеп әйтергә: "Сез тавышланмагыз, бу намаз уку урыны, бу сәҗдә кыла торган урын." Без бит яратабыз шулай. Берәрсе килә дә шулай бит инде. Грамотный бит мөселманнар. Әйбәт, Аллаһка шөкер. Киләләр дә шулай дип әйтә башлыйлар. Ләкин әгәр дә ул килеп, сиңа якынрак басып намазга басса, Аллаһу акбар дип, нәфил намазына. Яки Коръән алып тотып укый башласа, теге кешеләрнең иманы кузгалыр иде. Алар әйтәләр: "Тукталып, бу бит намаз укыйбыз, бит моңа кымат чаулыйбыз" диярләр иде. Арасыннан бер иманлысы бара. Имансыз булса мәчкә килми ул. Тавыш та булмый, үпкәләш тә булмый, фитнә дә булмый, бер нәрсә дә булмас иде. Бар шундый кешеләр, алар үзләренең барлыгы белән дип әйтик, килүләре белән кешеләрне яхшылыкка тарталар һәм өйрәтәләр. Менә шушы безнең максатыбыз. Кая гына булсак та, яхшы якка үзгәртү, мөхтәрәм кардәшләр. Инде русчада сөйләп китәрбез. Аъуду биллаһи минәш шәйтанир раҗим. Бисмиллаһир рахманир рахим.
Дорогие друзья, сегодня мы говорим о призыве к хорошему и запрещении плохого. Амру биль магруфи ван нахью аниль мункар. Это звучит таким образом. Это словосочетание, да я бы сказал, оно заучивается наизусть еще в детстве. Таджики, узбеки, когда приходили впервые в Россию, они там какие-то хорошие дела делали и говорили, это аль-амру биль магруф ван нахью аниль мункар. То есть они с детства знали, что эти слова значат. Многие мусульмане не знают, что значат эти слова. Аль-амру биль магруф ван нахью аниль мункар. Если сейчас спросите здесь, произнесите, пожалуйста, вот эти слова, да, арабский вариант. Кто-то может и вообще и не знать, и не произнести. Хотя это основа, дорогие друзья. Основа религии. Религия для этого и нужна, чтобы поменять человека, поменять человечество, поменять его в лучшую сторону. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, когда еще был в Мекке, к нему подошел один человек и сказал: «Ты, говорит, заявляешь, что ты посланник Аллаха». Он говорит посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи, пророку: «Ты, говорит, заявляешь, что ты посланник Аллаха». Пророк сказал: «Да, я заявляю, что я посланник Аллаха». И он спрашивает: «Фа'айюль ахмали ахаббу иля Аллахи та'аля». Так какие же дела самые любимые перед Аллахом? Скажи мне, какие дела самые хорошие перед Аллахом? Потому что он хочет узнать религию. Человек, незнакомый с религией, зовет нас, ну, например, да, спрашивает, что такое ислам вообще? Вот нас, если тоже спросили, что такое ислам? Что бы мы ответили? Что бы мы сказали первое слово, которое к нам придет в голову, да? Не ешь свинину, не пей водку, скажем. Мы бы сказали, да? Я скажу, что это не ислам. Это не ислам. Ислам призывает не к этому. Если ислам призывает к этому, то любой человек, ведущий образ жизни, это мусульманин, так? Но это не так. Фитнес-инструктор какой-нибудь, да, там, значит, он мусульманин, что ли, получается? Не пьет, не курит, наркотиками не балуется, даже по женщинам не ходит. Энергию чи бережет. Это мусульманин? Нет. И поэтому пророк, саллаллаху алейхи, когда спросили, он сказал, первое, говорит, аль-иману билля, уверовать в Аллаха. Тот человек сказал, потом что? Пророк, саллаллаху алейхи, сказал, силятур рахам, поддерживать отношения с родственниками. Второе, обратите внимание, да? Поддерживать отношения с родственниками. Тот спросил, потом что? Пророк, саллаллаху алейхи, сказал, аль-амру биль магруфи ван нахью аниль мункар. Призывать к благому и запрещать плохое. Вот три основы религии. И в эти три основы они вбирают в себя все остальное. Поддержать отношения с родственниками – это уже благой нрав. Призывать к хорошему, запрещать плохое – это весь шариат. Это весь шариат, который есть в исламе. Потому что весь шариат основан именно на этом. А акида – это уверовать в Аллаха. Аманту билляхи. Иногда даже мусульмане между собой усугубляют это все. Когда говорят, ты веришь в Аллаха? Говорит, да, верю в Аллаха. А ты какого Аллаха веришь? Матуридитского? Ашхаритского? Салафитского? Шиитского? Да? А пророк, саллаллаху алейхи, сказал, аль-иману билляхи. То есть, если человек говорит аманту билляхи, пророк, саллаллаху алейхи, дальше не спрашивал у него. Акида, изучение акиды нужно для того, чтобы исправить свой иман, а не чужой. Вы меня понимаете? Сейчас мусульмане занимаются исправлением чужой акиды. Иман нужен, чтобы исправить твою акиду. Акида нужна, точнее, чтобы исправить твой иман. Проходят уроки по акиде, читают книги по акиде. Для чего? Чтобы исправить свой иман, а не чужой. Чужой иман ты не увидишь. Был такой суфийский ученый Аль-Халляч. Его казнили за то, что он сказал «Я Аллах». «Я истина». Вот если посмотреть на него, на его слова, он кафир. Хотя я считаю, что он мусульманин. Потому что мы
не видим его акиду, его веру. Мы не видим его акиду. Аллах не возложил на нас ответственность за чужую акиду. Надо перестать этим заниматься. Аллах возложил на нас ответственность за свою акиду, за свою веру. И все, пророк ﷺ четко расписал. Аль-иману биллях, он же не сказал ему, что надо уверить таким. И человек, спрашивающий, для него ислам кажется очень простым. Сейчас ислам очень сложный для того, кто приходит и спрашивает. Очень сложный. А для этого человека он очень простой. Этот человек спрашивает. И какие же дела, говорит, самые противные Аллаху? Какие самые дела? Дела самые противные Аллаху. Пророк ﷺ сказал, первое. Аширку биллях. Предавать сотоварища Аллаху субханаху ва тааля. То есть, поклоняться чему-то помимо Аллаха субханаху ва тааля. Иногда я вижу крепкую иман у совершенно не читающих намаз людей. А иногда я вижу ширк, так скажем, да, в кавычках, может быть, можно употребить, у мусульман. Совершенно не читающий человек намаз, он может сказать, Аллах поможет. А читающий намаз человек, он говорит, я боюсь бросить работу, там водку продают, потому что зарплаты не будет, мне же надо семью кормить, а это фарс. Понимаешь, он еще такие слова употребил. Это же фарс, говорит, обязательно. То есть, это ширк. Потому что он думает, что у него зарплата с работы идет, а не с Аллаха. Пророк ﷺ сказал, тогда было эти понятия, тогда вот по времени пророка ﷺ, эти понятия были, они настолько понятны. Сейчас у нас все перепуталось уже. У нас сейчас все перепуталось. Поэтому можно увидеть мусульманина, берущего кредит. Можно увидеть бизнесмена, который торгует харамом. Он говорит, это же деньги, надо семью обеспечивать. Это фарс же, фарс. Пророк ﷺ, самое противное дело это аширку билля. Потом говорит, что? Второе противное дело, говорит, катигатур рахам, это не поддерживать родственных отношений с родственниками. А третье, говорит, какое противное дело? Это, соответственно, оставить призыв к одобряемому и запрет плохого. Ты оставил это дело. Это самое противное дело перед Аллахом субханаху ва тааля. Кто это осознал, он все, он будет в процветании. Это вот кто осознал вот эти ценности, это общество будет процветать. Абсолютно. Я замечу, может быть, это моя субъективная как бы оценка, что в нашем обществе нет ни одного из этих трех вещей. Может, это будет моя субъективная оценка, простите меня за это, я не вас как бы ругаю, да? А смотрю на мусульманское общество в общем, у нас нет ни одного из этих трех вещей. Я уже объяснил, почему. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что среди народа, говорит, среди людей, может быть, говорит, такой человек, который грешит. Остальные не запрещают ему это делать, не противостоят этому. То есть они могут это сделать. Якдируна айюгайрунаху фаля югайрунаху. Они могут это сделать, противостоять ему, противодействовать, но они этого не делают. Что случится с таким народом? Илля аммахумуллаху та'аля бигазабин кабля ан ямуту. Аллах до того, как они умрут, обязательно даст им наказание. Если среди мусульман, среди людей есть человек, который грешит, явный грех, и этот грех виден, я еще раз замечу, этот грех виден. Грех, когда его видно уже. У каждого есть грехи. Сейчас не надо уже заглядывать в окна, да? Брать телефон учил брата мусульманин. Ну-ка я посмотрю-ка, порно-сайты заходишь ты или нет. Это так делать не надо. Тем более с моим телефоном. Так делать не надо. Это уже другая категория. Валя таджассасу. Не шпионьте. А грех, он грех, когда его видно среди людей.
И ты можешь это поменять, можешь это остановить, но не останавливаешь. Аллах Тааля обязательно даст наказание этому обществу. Вот в этом, наверное, кроется ответ всех бед мусульман. Именно в этом хадисе. Аллах Тааля говорит: Бисмиллахи рахмани рахим. Кунтум хайра умматин ухриджат линнас. Вы были самой лучшей уммой, которую вывел Аллах Тааля в этом мире. Самый лучший умма пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, мы об этом говорили. Но почему она самая лучшая? Та'муруна биль магруфи ва танхауна аниль мункар. Вы призываете делать благое, запрещаете делать плохое. В чем проблема сейчас даже у мусульман в Сирии, например, да? Того же ИГИЛа там или Даиша. Потому что они к благому не призывают. От плохого не останавливают. Поэтому у них нет будущего на самом деле. К чему они призывают? К доброму они призывают. Доброго нет. Те люди, которые живут под их управлением, жалуются. Если люди жалуются, тогда с чем пришел ислам, если простой человек жалуется? Мы говорили про Умар ибн Хаттаба, радийаллаху анху, когда он ночью вышел. Мы говорили об этом. Ночью вышел и встретил одну бабушку. Бабушка его не узнала. И Умар, радийаллаху анху, говорит: что ты скажешь, говорит, про Умара, про правителя? Бабушка говорит: это нехороший человек. Как-то он пришел к власти, ничего хорошего, ни одной копейки, говорит, там дирхама мы от него не видели. Я, говорит, на него обижена. Я перед Аллахом, говорит, буду против него свидетельствовать. Бабушка говорит. Что говорит Умар, радийаллаху анху? Он говорит: бабушка, говорит, продай, говорит, мне свою обиду на Умара. Бабушке говорит: продай мне свою обиду на Умара, я заплачу тебе там столько-то денег. Ну, она удивилась, да? Ну, деньги же. Ладно, говорит, продам. Но, говорит, мы должны составить договор, написать это на клочке кожи, бересты. Все, написали. И когда писался договор, там же пишется имя двух сторон. Он говорит: я такая-то, продаю там такую обиду на Умара. Кому? Умару ибн аль-Хаттабу, самому же Умару. И она очень испугалась. Халиф, говорит, это ты, извини, говорит, я не узнала туда-сюда, прости, говорит, я не то имела в виду там, да? Умар, радийаллаху, говорит, все нормально, говорит. Все, подписывай, давай напишем, написали. И он сказал, чтобы эту бумажку вложили ему в руки, когда он умрет. Я, говорит, предстану перед Аллахом, и эту бумажку покажу. Если эта бабушка скажет: я была обижена на Умара, я скажу, что купил эту обиду у нее. Понимаете? Если ислам пришел, чтобы обижать людей простых, от простых молящихся до намаз читающих, тогда это не ислам. Тогда это не ислам. Если он благо им не делает, плохое из них не убирает, тогда это не ислам. Извините, это что-то другое. Какая-то секта, махинации. Поэтому лучшая умма мы тогда, когда призываем к хорошему или запрещаем плохое. Также Аллах Субханаху ва Тааля говорит: Бисмиллахи рахмани рахим. Среди вас будет такая умма, вальтакум минкум умматун, ядгуна иля хайри ва ямуруна биль магруфи ва янхауна аниль мункар ва уляйка хумуль муфлихун, которая призывает к хорошему, запрещает плохое. Это та умма, которая будет побеждать. У нее будет успех. Только у таких людей будет успех в этом мире, кто призывает к хорошему, к добру и запрещает плохое. Все остальные люди — это просто паразиты. Так или иначе, Аллах Та'аля уберет их с этого мира. Если человек пришел, чтобы просто кушать, жить в хорошем доме, зарабатывать деньги, растить детей, это животные. Это животные. Ведь животные тебя не поправят. Ты стоишь, писаешь у дороги, например, да? Это же не культурно, правильно? Тебе же корова не ботнет сзади, не скажет: не делай так. Так не скажет тебе корова.
Собака тебе так не скажет. Может только укусить, да? Собака тебе так не скажет. Значит, если ты прошел мимо и не сказал ничего, ты тоже животное. Ты как корова, это как собака. Ничем не отличаешься, потому что ты не призываешь, не меняешь ничего. Если в автобусе одна бабушка стоит, никто места не уступает, а ты про себя, ой, какая плохая молодежь, даже места не уступит. Там уступи, если ты такой умный. Были случаи, когда из автобуса выгоняли маленьких детей в мороз. В Казани это было. И весь автобус молчит. Это животные. Это скотовозка. Это животные. И ни один из них не сказал, это же ребенок замерзнет, давай я за него заплачу. Ни человек не сказал, вы что делаете, это маленький ребенок. Не выгоняйте его на мороз. Ни один человек, всем по барабану едут, лишь бы доехать. Это скотовозка, там скот, там животные. Успех будет только за теми, кто призывает к хорошему и запрещает делать плохое. А Гали, радийаллаху анху, сказал, если, говорит, в этой умме, в моей умме, говорит, точнее, Гали, радийаллаху анху, передал от посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, Пророк, саллаллаху алейхи, говорит, если, говорит, в моей умме будет несправедливый залим, притеснитель какой-нибудь, да, это не обязательно правитель, это может быть любой человек несправедливый, и никто ему не скажет, анта залим, ты поступаешь несправедливо, факат таваддага минхум, Аллах лишил этого общества блага. Аллах лишает этого общества блага. Если несправедливый, может спокойно дальше делать то, что он хочет. От того, что ты скажешь, он, может быть, перед тобой не поменяется, он перед тобой не извинится, но он придет домой и задумается. Меня ведь люди не поощряют, оказывается. Оказывается, это нехорошо. Что я делаю? Он будет об этом думать. Это бесследно не пройдет, дорогие друзья. И также, дорогие друзья, Аллах Тааля призывает нас к терпению в этом деле, потому что мы порой нетерпеливы. Мы сегодня сказали, завтра ждем уже результат. Но Аллах Тааля говорит, бисмиллахи рахмани рахим, «Ва'мур бил магруфи ванха ганил мункар, васпир аля ма асабака». Призывай к хорошему, запрещай плохое и терпи. Терпи на то, что тебя постигнет. Потому что тебя может постигнуть еще и неприятности. Правильно? Если ты за кого-то начинаешь заступаться, хорошее дело какое-то защищать, могут какие-то неприятности тоже с тобой произойти. Будь терпелив. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи, за это и пострадал. Его выгнали из своего города. Хотя к чему он призывал? Он же призывал к хорошему. Он же не говорил там, убивайте, воруйте, да? Он же так не говорил. Из-за того, что он призывал к хорошему, его выгнали из своего города. Также, дорогие друзья, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, когда, говорит, я был во время Исра и Ми'раджа и увидел ад, я видел людей, говорит, которым ножницами разрезали их губы. Железными ножницами разрезали их губы, отрезали. И я, говорит, спросил, кто эти люди? И Джабраил, алейхиссалям, сказал, это проповедники твоей уммы. Хутабау умматик. Проповедники твоей уммы. То бишь вот ученые какие-нибудь там, да, которые вагази там рассказывают и так далее. И они, говорит, призывали людей к хорошему, запрещали людям делать плохое, но сами этого не делали. Они читали книгу, точнее Коран, хадисы, но не размышляли, что там написано. То есть в первую очередь они должны были для себя это все рассказывать, чтобы сами меняться. Этим людям в судный день будут разрезать губы. В начале вагаза мы сказали, да, что надо призывать к хорошему, даже если ты сам этого не делаешь. Надо запрещать плохое, даже если сам ты этого, как сказать, сам себя не запрещаешь. А в конце мы говорим, что кто так делает,
тому будут разрезать губы. Одно другому не противоречит, дорогие друзья. Одно другому не противоречит. Первый случай – это когда человек что-то сказал, у него зародилось желание поменять кого-то. А этот случай, когда люди говорят в пустоту, в воздух, чтобы обрести славу. Вот какие они хорошие, потому что призывают к хорошему. И когда мне говорят, вот такой человек хороший, он так красиво говорит, я говорю, а что он делает? Он делает то, что он говорит. Если он делает, тогда он хороший. Все. Если он не делает, оставьте его. Он не верит во что он говорит. Он в это просто не верит. Поэтому, дорогие друзья, призыв к хорошему запрещать плохое – это наша обязанность. И наша обязанность обязанности – это самому это совершать. Иншаллах Тагаля, я думаю, нас ждет успех. И потом мы перестанем жаловаться. Почему так, почему сяк, почему это не так, почему тут не так. Мы перестанем жаловаться и просто поменяем свое положение. وأقول قولي هذا واستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم وسميع الدعاء.